ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଗାମୀକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ 18 ଡିସେମ୍ବର ଭାରତର ପୁଣି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। 1992 ମସିହା 18 ଡିସେମ୍ବରକୁ ଜାତିସଂଘ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସ ଭାବରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷରେ 1978 ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସ ହିସାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2006 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ୟୁପିଏ ଉପା ସରକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ କରାଗଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଆୟୋଗ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ମାଇନରିଟି କମିଶନ ବି ବୋଲି କହୁଛୁ। ତେବେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସର ଗୁରୁତ୍ୱତା କ'ଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲେ, ଏ ନେସନ greatness is measured by its treatment to the weakest citizen। ପୁଣି ମାର୍ଟିନ ଲୁଥର କିଙ୍ଗ ଜୁନିୟର ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହନ୍ତି, injustice anywhere is threat to justice everywhere। ସରେନ କିର୍କେଗାର୍ଡ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, the smallest minority on earth is the individual, all other minorities are made up of individuals। ତେଣୁ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ପଡ଼େ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ପରିଚୟ ସେଇ ଦେଶର ଦୁର୍ବଳ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ତାହାକୁ ନେଇ ତାର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ 2024ର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସ କଥା ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁ, 2092 ମସିହା ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ এই ଦେଶରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପୁଣି ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। କାରଣ ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରାୟ 90ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 710ଟି ବ୍ଲକକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବ୍ଲକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 66ଟା ସହରକୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସହର ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର ଦିବସରେ ଯାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଧାରା 29 ଆଉ 30 ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଏବଂ ଅଧିକାରର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଅଧିକାର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ବୈଧାନିକ ପୁଣି ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର। ଏଥିରେ କୌଣସି ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୟାରେ ଆମେ ଏଇଟା ପାଇନାହୁଁ। ଉଇ ଦ ପିପୁଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ସମ୍ବିଧାନର ଅଧିକାରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, সেই ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛି। ତାପରେ
आर्टिकल 350 बी मध्य आमर संख्यालघु मानकु गोटे अधिकार सूचना देइछि। तेणु प्रिय बंधुगण आमे जेतेबेले संख्यालघु दिवस पालन करूछु एवं काहीकि आमे संख्यालघु दिवस पालन करिबा विशेष करी भारत रे 6टी धर्म गोष्ठी को संख्यालघु भाव में भारतीय सांविधानिक मान्यता देइछि। मुस्लिम, ख्रिस्टियन, सिख, बुद्धिस्ट एवं फारसी सॉरी 5टी। तापरे 1914 मसीह रे जैन को मध्य एथिरे मिलन करागला। तबे जदि एई धर्मीय जनसंख्या को देखा जाए तेबे से माने भारत वर्षर पाखापाखि 20% समुदाय 20% जनसंख्या को संख्यालघु बोली कहा जाए एवं ए 20% जनसंख्या रो अधिकार पुणी ए 20% जनसंख्यार मौलिक सांविधानिक वैधानिक एवं न्याय सामाजिक न्याय ए समस्त विषय सुरक्षा पाई ए दिवस को आमे सचेतनार सहित पालन करने को पड़ो। मुझे ओडिशा परिप्रेक्षी रे कहे ओडिशा रे 2टा जिला को संख्यालघु जिला भाव में राज्य और केंद्र सरकार मान्यता देइछंती। प्रथमतः भद्रक मुसलमान पाई एवं ख्रिस्टियन संख्यालघु पाई गजपति जिला। आ गजपति जिला रे सरकारी हिसाब रे जदि देखिबा ताले पाखापाखि 40% संख्यालघु जनबसती रही। किंतु आजिर दिन गणना करा जाए तेबे हुए तो ताठारु अधिक भी हो पारे 50% मध्य हो पारे पाखापाखि मु ये कहूनी से फिगर नहीं। तबे जेतेबेले यूपी सरकार उपा सरकार थिला सेतेबेले संख्यालघु मानकर अधिकार को सुरक्षा करिबा पाई तांकर सामाजिक अर्थनैतिक शिक्षागत एवं विभिन्न प्रकार ये नबा पाई प्रधानमंत्री 15 सूत्रीय योजना दिया जाइथिला। परवर्ती समय रे अवश्य से योजना को परिवर्तन करी अन्य भाव में नामांकित करा जाइछि। मु से विषय को जाऊ नाही किंतु आमर गोटे कथा जानिबा को पड़िबो जे ए संख्यालघु दिवस रे ए संख्यालघु संप्रदाय मानकर सुरक्षा पाई आजिर दिन गोटे आह्वानपूर्ण हो जाइछि। भारत वर्षर विभिन्न जगार आमे जदि देखुचु संख्यालघु मानक निमंते कौन होउछि केमिति चलीछि बा को अवस्था रे संख्यालघु माने रहिछंती सेई चिंता को सम्मुख रे रखी आमर ए संख्यालघु अधिकार दिवस जहाँ डिसेम्बर 18 तारिख रे पालित हुए। काहेकि ना आमर अधिकार कौन रही ताकू गोटे प्रकार अवेयरनेस करिवार आवश्यकता रही। द्वितीयत इनक्लूसिविटी अर्थात समस्त क्षेत्र रे संख्यालघु मानकु मध्य भागीदारी निया जिवा कथा। भागीदारी अर्थात से राजनैतिक क्षेत्र रे हो सामाजिक क्षेत्र रे हो अर्थनैतिक क्षेत्र रे हो बा आमे देखि परिबा
ଯେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ବିଷୟରେ ପଲିସି ମେକିଂରେ ଭାଗିଦାରୀ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ତୃତୀୟତଃ ଆଡଭୋକେସି ଫର ଇକ୍ୱାଲିଟି ସମାନତା। କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଇକ୍ୱାଲିଟିର ନୁହେଁ, ଇକ୍ୱିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇକ୍ୱିଟି ମାନେ ସମ ଅଧିକାର। ସମାନତା ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ସମ ଅଧିକାର କହିଲେ କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଆମେ କହିପାରିବା ସେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରୁନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ସରକାରର ଦାୟିତ୍ୱ, ତାକୁ ହାତ ଧରି ଆଗକୁ ବଢେଇବାକୁ ପଡିବ। ପୁଣି ଦେଶର ବିକାଶରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ସବକା ବିକାଶ, ସବକା ସାଥ, ସବକା ବିଶ୍ୱାସ, ତାହା ଯେପରି ଆମରି ଦେଶରେ ସଫଳ ହେବ, ସେଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ এই ଅଧିକାର ଦିବସକୁ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ମୋର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣମାନେ এই ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦିବସକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣଙ୍କ ସମାଜରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି ନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ এই ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବିଷୟରେ, ତାଙ୍କ ଅଧିକାର ବିଷୟରେ ଆଉ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। 1948 ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ଆମମାନଙ୍କ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା, ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗୋଟିଏ ଗୁଜରାଟୀ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏହି ଦେଶରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କର ଯେତିକି ଅଧିକାର, ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁସଲମାନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ଅଧିକାର ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଇ ଅଧିକାର ଦିବସ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ଆମମାନେ କେବେ ଭୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶବାସୀକୁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ବା ତାଙ୍କର ହତ୍ୟା ହେବାର ପ୍ରାୟ 15-16 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସଚେତନତାର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମମାନେ ନିହାତି ସେ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେବା, ଅନ୍ୟକୁ ବି ସଚେତନ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।